اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر غزہ سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ پر دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی اسرائیل کے وحشیانہ حملے ابھی بھی جاری ہے۔ گزشتہ کل جو حملے اسرائیلی آتنکوادیوں نے کیا ہے اس میں گزشتہ کل خواتین یعنی مہیلائیں، لیڈیز اور چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت مزید 92 یعنی 92 افراد شہید ہوئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے اور 580ویں روز میں یہ نسل کشی جو غزہ میں کی جا رہی ہے، جنوسائیڈ، یہ 580 دن اس کو ہو چکے ہیں۔ شہیدوں کی تعداد اب یہ پورے 2 سال میں شہیدوں کی تعداد 52,000 سے اوپر پہنچ گئی ہے، اور اشیاء خوردنوش یعنی کھانے پینے کے سامان کی ترسیل یعنی مدد پہنچانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے۔ غزہ میں بھوک اور قحط کی ہولناک تصویریں سامنے آ رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی آتنکوادی حملوں میں گزشتہ رات خواتین اور بچوں اور 2 صحافیوں سمیت کم از کم 92 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل اپنی جارحیت، اپنی درندگی اور اپنے آتنکواد میں تیزی لانے کی اور مزید تیاریاں کر رہا ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے، مجھے جب بھی میں یہ خبریں پڑھتا ہوں افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ اسلامی ملک پوری طریقے سے خاموش ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ صرف 5 اسلامی ملک اگر میدان میں آ جائے تو دنیا کا کوئی آتنکوادی اہل ایمان کی جان نہیں لے سکتا۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے پڑوسی ملک پاکستان کو لے کر۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے بعد کراچی میں بھی دھماکے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے یہ 2 بڑے شہر ہیں، تو اب لاہور کے بعد کراچی میں بھی دھماکے ہوئے، اور یہ دھماکے اتنے خطرناک ہوئے کہ پورا پاکستان لرز اٹھا۔ بلوچ لبریشن آرمی نے بلوچستان میں پاکستانی آرمی کی گاڑی پر بھی حملہ کر دیا، جس میں 12 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک طرف سے اب دنیا کے بڑے ملک ہندوستان نے اس پر حملے شروع کر دیا ہے، اور وہیں پر خود پاکستان کا اندرونی حال یہ ہے کہ آپس میں وہاں پر اتنے حملے ہو رہے ہیں۔ اس لیے شاید ہمارے یہاں کے مہاراشٹر نو نرمان سینا منسے کے سربراہ ٹھاکرے نے یہ کہا ہے، راج ٹھاکرے نے یہ کہا ہے کہ پاکستان
ऑलरेडी पहले से तबाह हुआ मुल्क है और उसे क्या तबाह करोगे, यानी मरे हुए को और क्या मारोगे। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, खबरें हैं कि गुज़िश्ता कल कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हक़ में, फ़लस्तीनियों के सपोर्ट में तलबा ने, स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्त अंदाज में एहतजाज किया, आंदोलन किया। इस आंदोलन में दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि न्यूयॉर्क पुलिस की लाइब्रेरी में चढ़ाई हुई, मुजाहिरीन को जिप टाई लगाकर बसों में मुंतकिल किया गया। आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के मज़लूमीन के हक़ में अमेरिका, लंदन और पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स ने, पढ़ने वाले बच्चों और बच्चियों ने, बेटों और बेटियों ने फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की और इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ नारे लगाए। पूरी दुनिया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मज़लूमीन के हक़ में मुजाहरे करने वालों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है और दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की जा रही है और इजराइल को सजा नहीं दी जा रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मस्जिद अक़सा, बैतुल मुक़द्दस, दुनिया की अजीम तरीन मुक़द्दस मस्जिद से आ रही है कि वहां पर दुनिया के सबसे बड़े गंदे आतंकियों ने, इजरायली पुलिस की सिक्योरिटी में दर्जनों सहयूनियों ने मस्जिद अक़सा पर धावा बोल दिया। काबिज इजरायली पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में दर्जनों सहयूनी आबाकारों ने जुमेरात की सुबह मस्जिद अक़सा के सहनों पर धावा बोल दिया और मुक़द्दस मकाम की बेहुरमती करते हुए इश्तिआल अंगेज गश्त किया। मकामी ज़राए के मुताबिक कई सहयूनी आबादकार काबिज इजरायली पुलिस के साथ सुबह सुबह मस्जिद अक़सा के सहनों में दाखिल हुए और मुक़द्दस मकाम के अंदर इश्तिआल अंगेज गश्त करते रहे। यहूदियों के इस गश्त को फ़लस्तीनी अवाम ने शदीद इश्तिआल अंगेजी करार दिया है। मस्जिद अक़सा में ये धावे रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है, जिन्हें काबिज इजराइल की सरपरस्ती मुकम्मल तौर पर हासिल है। ये इक़दामात न सिर्फ मस्जिद अक़सा की तारीख़ी और कानूनी हैसियत की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि मुसलमानों के क़िबला अव्वल को ज़मानी और मकानी तौर पर तक़सीम करने की कोशिशों का वाज़ेह इशारा भी है। उधर अल-कुदस की इस्लामी औक़ाफ़ के इदारे ने खबरदार किया है कि हैकल नामी गुरोह ने अपनी इश्तिआल अंगेजी में शिद्दत पैदा कर दी है। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि पुतिन यानी रशिया के सदर पुतिन और चीन के सदर, इन दोनों की मास्को में बड़ी अहम मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि 24 से ज़्यादा 24 से ज़्यादा गैर मुल्की रहनुमाओं ने एक प्रोग्राम में शिरकत की, मगर शी जिनपिंग यानी जो सदर है, इनकी मौजूदगी वहाँ पर नुमाया रही। खैर, रूस के सदर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने जुमेरात को मास्को में होने वाली एक अहम तकरीब में शिरकत की, जिसमें दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की शिकस्त की 80वीं सालगिरह मनाई गई। पुतिन ने इस मौके पर यूक्रेन जंग के खिलाफ एक नई जद्दोजहद करार देते हुए कहा कि रूस और चीन तारीखी सच्चाई की हिफाजत के लिए मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक जदीद दौर के नाजीइज़्म और अस्करियत पसंदी के खिलाफ एक साथ मुत्तहिद होकर खड़े हैं। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खूनी व मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लिकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट